નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7 માં વિષય હિન્દીમાં એકમ નંબર 5 જે એક કવિતા છે તે સમજીશું. કવિતાનું નામ છે ધરતી કી શાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાન એટલે ગૌરવ, ધરતીનું ગૌરવ. આ કવિતામાં કવિ ધરતીનું ગૌરવ કોણ છે એ વિશે વાત કરે છે. આ કવિતાની રચના કોણે કરેલી છે? તો કે પંડિત ભરત વ્યાસજી. પંડિત ભરત વ્યાસજીએ આ કવિતાની રચના કરેલી છે. ચાલો સૌથી પહેલા આપણે આ પંડિત ભરત વ્યાસજી છે તેના જીવન વિશે, તેના કાર્ય વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. તમે પણ સાથે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખજો. પેજ નંબર 28 પર આવેલું આ કાવ્ય આપણે સાથે સાથે समझવાનો प्रयत्न करिए. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. पंडित भरत व्यास जी छे ते अपना गीतकार छे. आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था. एमनो जन्म 18 दिसंबरे 1918 में राजस्थान चूरू गांव में थयो हतो. आपने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1951 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है. અહીં આપણને આપવામાં આવેલી જે કવિતા છે તે શેમાંથી લેવામાં આવી છે? તો કે ગાંવ ગોરી નામનું પિક્ચર છે તેમાંથી આ કવિતા લેવામાં આવેલી છે. ગાંવ ગોરી નામનું પિક્ચર છે તેમાંથી આ ગીત લેવામાં આવ્યું છે. इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. आ गीत में कवि मानस ने बुद्धिमान बतावे छे. मानस बुद्धिमान छे ज एमां कोई शंका नहीं, परंतु क्यारेक मानस पोतानी बुद्धिने ओછી आपतो होय छे. तो आ काव्यमां कवि मानसनी बुद्धि કેટલું કામ કરી શકે છે, કેટલી આગળ વધી શકે છે તેની ક્ષમતા બતાવે છે. તો આ કાવ્યમાં કવિએ મનુષ્યની બુદ્ધિને સૌથી ઉપર સર્વશ્રેષ્ઠ बतावी છે. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. मानसे पोतानी बुद्धिना आधारे पोतानी बुद्धिनो उपयोग करी जल, स्थल अने आकाश, पानी, धरती अने आकाश पर घणी बधी सिद्धिओ मेळवी छे. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है. प्रकृति ने पोतानी अनुकूल बनावा माटे मनुष्य घणो बधो सफल थयो छे. अमुक ज वस्तु एवी छे के आजे माणसना हाथमां नथी, बाकी प्रकृतिने माणसे लगभग 80% सुधी पोताना वशमां करी लीधी छे, पोताने अनुकूल बनावी लीधी छे. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मानस माटे कोई पण कार्य असंभव यानी कि अशक्य नहीं. मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है यदि भाव काव्य में अंतर्निहित है, और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. मानस जे धारे जे विचारे ते करी शके छे. आज भाव काव्यमां आपवामां आवेलो छे अने कवि कहे छे के आजे तेनामां शक्ति रहेली छे. मानस जे धारे ते करी शके. ए शक्तिना लीधे ज मानस छे ते खूब महान छे, आवुं कहे छे. चालो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ काव्यनी शरूआत करीए. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. आ काव्य पंक्ति में कवि कहे छे के हे मानस, धरतीनु तू संतान छे अने धरतीनु संतान होवाना लीधे
तू धरतीनी शान छे, धरतीनु गौरव छे। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। बे प्रकारना तूफानो होय छे। पहेलुं तूफान के जे बारनुं तूफान छे, खराब परिस्थितिओ छे, एने रोकवा माटेनी शक्ति माणसनी मुठ्ठीमां रहेली छे। बराबर छे। अने बीजुं एक एवुं तूफान छे के जे माणस पोते ऊभुं करे छे। शेनुं तूफान? तो के विकासनुं तूफान। एवुं विचारे छे के आ विषयमां हुं प्रगति करीश ज तो ए तूफान आगळ वधवा माटेनुं, साहस माटेनुं तूफान पण माणसनी मुठ्ठीमां बंध छे। तो अहीं कवि कहे छे के माणसनी मुठ्ठीमां आ तूफानो बंध रहेला छे। मनुष्य तू बड़ा महान है। माणस तू खूब ज महान छे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। माणस शू करी शके छे? तो के माणस जो चाहे तो पर्वत अने पहाड़ोने पण फोड़ी दे। આજે ઉદાહરણ આપણે જોઈએ છીએ કે પર્વત અને પહાડોમાંથી પણ માણસે પાકા રસ્તાઓ બનાવ્યા છે। તો આ વાત સાચી પડે છે। તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदीओना मुखने वाळવું એ ખૂબ અશક્ય જેવું કામ છે, પરંતુ આજે આપણે એમાં પણ પ્રયત્નો કરીએ છીએ। ડેમ બાંધીને, ચેક ડેમ બનાવીને एवा प्रयत्नों पण आपणे करीए छीए अने लगभग ते थोड़ा सक्सेस थया छे। क्यारेक एवुं छे के कुदरती आफतोना लीधे आपणा करेला काम छे ते सारी रीते सफल थता नथी, पण माणस बनता प्रयत्नों करे छे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। जो माणस धारे तो माटीमांथी अमृत काढवानी शक्ति पण राखे छे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। जो माणस धारे तो ते धरती ने अंबर साथे जोड़ी देवानी पण ताकात धरावे छे। अंबर एटले के आकाश। माणस धरती ने आकाश सुधी लई जवानी, आकाश साथे जोड़वानी शक्ति धरावे छे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। माणस ने ईश्वर पासेथी वरदान मळेलुं छे के तारा प्राण छे ते अमर छे। माणसनुं शरीर छे ते मृत्यु पामे छे, पण तेना प्राण क्यारे पण मृत्यु पामता नथी। तेना प्राण छे ते सदाना माटे अमर छे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। माणसनी आत्मामां स्वयं भगवान ईश्वर विराजमान छे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। આગળની કાવ્ય પંક્તિઓમાં કવિ કહેતા હતા કે માણસ શું શું કરી શકે છે। બરાબર છે। અત્યાર સુધી કવિએ જે વાત કરી તે એ હતી કે માણસ શું શું કરી શકે। જો માણસ ધારે તો તે પર્વત અને પહાડોને ફોડી શકે છે, તે નદીઓના મુખને પણ વાળી શકે છે, તે માટીમાંથી અમૃત પેદા કરી શકે છે, ધરતીને આકાશ સુધી જોડી શકે છે, પ્રાણ ધરતીને આકાશ સુધી જોડી શકે છે। કવિ છેલ્લે કહે છે કે અમર છે તારા प्राण, તારા प्राण અમર છે એવું વરદાન તને ઈશ્વર પાસેથી મળેલું છે। તો પછી તારા આત્મામાં પણ સ્વયં ભગવાન વિરાજમાન થયેલા છે। આ રીતે માણસને તે જાગૃત કરે છે અને માણસને કહે છે કે તારા માટે કંઈ પણ અશક્ય નથી। તું જો ધારે તો તું બધું કરી શકે છે। હવે પછી કવિ છે તે આગળની કાવ્ય પંક્તિઓમાં માણસને તેના વિશે જાગૃત કરે છે, કહે છે કે તારી રચના ભગવાને કેવી કરેલી છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ। નયનોं में ज्वाल, तेरी गति भूचाल। तारा नयनों ज्वाला रहेली छे अने तारी गति भूचाल। भूचाल यानी कि भूकंप, भूकंप जेवी माणसनी गति छे। तीव्र गतिथी माणस पोतानुं कार्य करी शके छे। तेरी छाती में छिपा महाकाल। तारी छाती में स्वयं महाकाल, भगवान स्वयं महाकाल विराजमान थयेला छे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी साभाल।
પૃથ્વીના સંતાન, પૃથ્વી કે લાલ એટલે કે પૃથ્વીના સંતાન, તારું ભાલ એટલે કે તારું કપાળ કેવું છે? તો કે હિમગીરી જેવું તારું કપાળ છે. તેરી ભ્રુકુટી મેં તાંડવ કા તાલ હૈ, તારી ભ્રુકુટીમાં તાંડવનો તાલ રહેલો છે. નિજકો તું જાન જરા શક્તિ પહચાન, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. मानस તું તારી જાતને જાણી લે, તારી જાતને સમજી લે. તારી વાણીમાં, તારા અવાજમાં, તારા એક પોકારમાં યુગનું આહ્વાન એટલે કે નવા કાર્ય માટેનું આહ્વાન રહેલું છે. નવસર્જન માટે આ સમય તૈયાર રહેલો છે. તો તું તારી જાતને જાણ અને કંઈક કરવા માટે આગળ વધ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ. ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિ સા વીર. માણસ કેવો છે? તો કે ધરતી સમાન ધીરજવાળો છે. માણસ ધરતી સમાન ધીરજવાળો પણ બની શકે છે. અગ્નિ સા વીર, જેમ અગ્નિ છે તે પોતાનામાં બધાને સમાવી લેવાની તાકાત રાખે છે, તેવી રીતે માણસ અગ્નિ જેવો વીર છે, બહાદુર છે. તું જો ચાહે તો કાલ કો ભી થામ લે. કાલ એટલે સમય. માણસ જો ચાહે, માણસ ઈચ્છે તો સમયને થામી શકે છે. પાપો કા પ્રલય રૂકે, પશુતા કા શીશ ઝુકે. માણસ ધરતી જેવો ધીર અને અગ્નિ જેવો વીર બની જાય તો શું થાય? પાપો કા પ્રલય રૂકે. આજે જે ચારે બાજુ આપણે જોઈએ છે કે પાપોનું સામ્રાજ્ય વધતું જાય છે, પણ માણસ એક સજાગ બની જાય તો આ પાપોનો જે પ્રલય છે તે રોકવા માટેની ક્ષમતા માણસમાં છે. પશુતા કા શીશ ઝુકે. પશુતા આપણે કોને કહીશું? તમે જ વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પશુતા અને માનવતા બે તફાવત થઈ શકે. પશુતા આપણે કોને કહેશું? કે માનવતાની વિરુદ્ધમાં જે વિચારીએ તેને પશુતા કહેવાય. માનવતાની દ્રષ્ટિએ આપણે વિચારીએ તો શું આવે? તો કે કોઈની દયા ખાવી, કોઈને મદદ કરવી, બીજાને નડતરરૂપ ન થવું, આપણાથી બને એટલું સારું કામ કરવું, બીજા સારું કામ કરે છે તેને પ્રોત્સાહન આપવું, આનાથી જે વિરુદ્ધ છે તે બધી પશુતા છે. બીજાની દયા ખાવી, બરાબર છે. તો આટલા જે આપણે પોઈન્ટ કીધા એને વિરોધમાં જે પોઈન્ટ આવે છે એ બધી પશુતા છે. માણસ જાગૃત થશે ત્યારે આ પશુતાનો અંત આવશે. તું જો અગર હિંમત સે કામ લે. આ બધું કરવું તે ખૂબ જ અઘરું છે. પાપોનો અંત કરવો અને પશુતાનો અંત કરવો એ માણસ માટે ખૂબ અઘરું કામ છે, માનવ જાતિ માટે અઘરું કામ છે. તો કવિ કહે છે કે આ કરવા માટે તારે ધીરજ રાખવી પડશે. જો તું ધીરજ રાખીશ તો આ વસ્તુ થશે. ગુરુ સા મતિમાન, પવન સા ગતિમાન. મતિમાન હોવું એટલે કે બુદ્ધિશાળી હોવું. મતિમાન હોવું એટલે બુદ્ધિશાળી હોવું. તો ગુરુ જેવો બુદ્ધિશાળી છે અને પવન જેવો ગતિમાન છે. પવન જે ગતિએ ચાલે છે એ ગતિએ માણસ ચાલી શકે છે. તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે. માણસ તું આકાશથી પણ ઊંચી ઉડાન ભરી શકે છે. આકાશથી પણ ઊંચા ગજાના સપનાઓ જોઈ શકે છે. પણ માણસ આ બધું કરવા માટે શું જરૂરી છે? તો કે આ બધું કરવા માટે તારે સૌથી પહેલાં તો જાગૃત થવું જરૂરી છે. અને ત્યાર પછી ધરતી જેવું ધીર બની અને અગ્નિ જેવું વીર બની આ બધું કરવા માટે પ્રયત્નો કરવાના છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે. ફરી પાછા મળીશું આવતા લેક્ચરમાં નવા એકમ સાથે. ત્યાં સુધી બધાને નમસ્કાર.